सत श्री अकाल। दूरदर्शन देख रहे मेरे सारे दर्शकों का मैं मुस्कान शर्मा निघा स्वागत करती हाँ प्रोग्राम कानूनी नुक्ते च। दोस्तों जिमें कि तुहानू पता है कि इस प्रोग्राम का मूल मकसद यही है कि असी अपने दर्शकों को उन्हां दे हक्कां दे बारे जागरूक करवा सकीए। उस दे नाल नाल ये भी कोशिश की जाती है कि असी हर हफ्ते एक नवे कानून उत्ते चर्चा करिए तां जो साडे दर्शकों के ज्ञान अते जानकारी दे विच भरपूर वाधा हो सके। इस दे नाल ही जे अज दे विषय बारे च गल करिए, अज दा विषय है साडा औरतां दे संबंधित कानून अते अधिकार। दोस्तों जिमें कि तुहानू पता है कि एक औरत दे अधिकार जा कानून सिर्फ उसदे घरेलू झगड़े जा उसदे खर्चे पानी तक ही सीमित नहीं हुंदे। उस तो इलावा भी बहुत सारे मुद्दे ने जिहड़े असी अज तक छुए नहीं। असी अज उन्हां गल्लां बारे ही गल करांगे ते इस दे नाल ही मैं अज स्वागत करदी हाँ साडे नाल स्टूडियो दे विच जुड़े हुए साडे खास मेहमान एडवोकेट रीमा चंद जो कि पिछले 9 सालों तो वकालत कर रहे हैं ते इस वेले वो PhD कर रहे हैं। सत श्री अकाल मैम, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। पहले तो सारे श्रोतियों ने मेरे वालों बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल ते तुहाडा बहुत धन्यवाद मैनूं इत्थे बुलाउण लई। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद तुहाडा भी बहुत बहुत। जे मैम असी अपनी वार्तालाप नूं अगे वधाईए, मैं सब तो पहले तुहानूं यही पूछना चाहनी हाँ कि जिवें मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दस्या कि बहुत सारे इदां दे साडे एरियाज़ ने जिन्हों असी हत्थ ही नहीं लाते औरतों के अधिकारों के बारे। तो इस दे नाल ही जे असी गल करें जायदाद बारे, तो एक जिहड़ी अनविवाहित औरत है, जिहड़ी लड़की है जिहदा विआह नहीं होया, उहदे अपने पिता दे जायदाद दे उत्ते की हक हुंदा है, सानू सारे साडे दर्शकों नूं ये दसो। जी जरूर जी। जदों असी प्रॉपर्टी राइट्स की गल करते हैं इंडिया विच जिन्हों कि असी जायदाद संबंधी कानून कहते हाँ, ये पर्सनल लॉज दे विच बने हुए हैं जिन्हों कि असी निजी कानूनों के अंदर बने हुए हैं। हुण निजी कानून जिहड़े हैं वो धर्म के आधार पर निर्धारित हैं। जिदा हिंदूज दे लई हिंदू सक्सैशन एक्ट 1956 डील करता है, मुस्लिम्स दे लई उन्हां दा अपना लॉ है तो क्रिश्चन पार्सीज लिए अपना लॉ है। तो जे आपां हिंदूज की गल करिए क्योंकि मेजोरिटी भारत दे विच हिंदूज हैं, तो हिंदूज दे विच कौन कौन आ जाएंगे? हिंदू, सिख, जैनी, बोधी, ये सारे हिंदू एक्ट दे अंदर जिहड़े डील करनगे। जी हुण हिंदू सक्सैशन एक्ट 1956 जिहड़ा है जायदाद संबंधी कानूनों बारे दसता है। तुहाडे सवाल अनुसार कि बेटियां दा अनविवाहित बेटियां दा की हक है पिता दी जायदाद तो? जी जी असी पहला तो इस कानून दे बनन तो पहला दी स्थिति करांगे डिस्कस कि इस कानून तो पहला जिहड़ा है बेटियां नूं औरतां नूं जायदाद दा हक अधिकार नहीं सी हुंदा क्योंकि उन्हां नूं एक पराया धन कहा जांदा सी, क्योंकि उन्हां दा विआह करके उन्हां ने दूजे परिवार जाना सी, इस करके जरूरी नहीं समझा जांदा सी कि उन्हां नूं जायदाद दा कोई अधिकार दिता जावे। परंतु हिंदू सक्सैशन एक्ट 1956 दे बनन तो बाद बेटियां नूं कुछ लिमिटेड अधिकार दिते गए उन्होंने, जो कि बेटियां दे शेयर नालों काफ़ी घट सी पर उन्होंने कुछ दिता गया। जी फिर उस तो उपरंत एक संशोधन किया गया इस कानून दे विच जिहड़ा कि हिंदू सक्सैशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया है, जो कि 9 सितंबर 2005 तो नू लागू किया गया है। हुण धारा 6 इस एक्ट की धारा 6 दे विच संशोधन किया गया है कि हुण बेटी जिहड़ी है उन्होंने भी जिहड़ा है को पार्सनरी प्रॉपर्टी दे विच अधिकार मिलेगा, उन्होंने भी को पार्सनर बनाया जाएगा। इहदे विच 3 चीज़ां दसियां गईयां हन। पहली चीज़ है कि उहदे जन्म ते ही उहदा अधिकार बन जाएगा को पार्सनरी विच। दूजी गल दसी गई है कि बेटी नूं बेटे दे बराबर हक मिलेगा। तीसरी गल दसी गई है कि बेटी जिहड़ी है वो अपना हक मंग भी सकती है बाय वे ऑफ पार्टीशन, जो कि पहला संशोधन तो नहीं सी, वो नहीं कर सकती सी, पर हुण जो संशोधन तो बाद अपना हक मंग भी सकती है कोर्ट च जाके। जी जी ये तो हो गए हक साडी कुड़ी दा बेटी दा विआह तो पहला। जी तो हुण गल करते हैं कि जे उसका विआह हो जाता है ना, तो विआह तो बाद माँ प्यो यही सोचते हैं कि हुण विआह ते इन्ना खर्चा कर दिता, हुण आपां इहनूं जायदाद दे विच की देना या की नहीं देना है ना। तो बट साडा कानून इस दे बारे इदां दी कोई गल नहीं करदा। जे साडा कानून न्यूट्रल हुंदा इस चीज़ लई। ते
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੈਲਫ ਐਕਵਾਇਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਸਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ 2022 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੈਲਫ ਐਕਵਾਇਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਸੈਸਟਰਲਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਵੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸ ਸੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਧਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਐਕਵਾਇਰਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 1 ਏਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਾਰਾ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ 1 ਏਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ 2 ਏਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਗਨੇਟਸ, ਫਿਰ ਕੋਗਨੇਟਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਏਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1/6 ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਸ 1 ਏਅਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਚਰਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ 2 ਏਅਰਸ ਚ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਲਾਸ 1 ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਏਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ
ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਦੇਖ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਔਮਨ ਫਰਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ 2005 ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣਾ ਜੇਠ ਦਿਓਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਵੀ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਦਾ ਧਾਰਾ 19 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਏਗੀ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਦੇਖੇਗੀ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਦੇਖੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੱਕ ਜਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੀਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਹਿਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਕੰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 376 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਾ IPC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਪ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, 375 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਨਵਿਆਹਿਤਾ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਲੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ 2013 ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ 376B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 376B ਦੇ ਅੰਡਰ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਵਰ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਪ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। PILs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, PIL ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰॉ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ
ਮੋਰਓਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1971 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ 2021 ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 20 ਤੋਂ 22 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਕਰੂਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਜਮੈਂਟ 2022 ਦੀ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਮਾ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ।